میرے دادا پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ڈی سی انگریز گیا اس زمانے میں، تو ان کے ساتھ میم بھی تھی۔ اب دیکھیں اس نے کہا کہ بھائی آپ آخری دور تھا اس وقت پیر صاحب کا، یہ سن 32 یا 33 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا، میم نے بھائی پوچھا یہ جو مین ہے یہ اس سے پوچھے بھائی آپ لوگ وہ دعا کرا رہے تھے نا ان سے، تو یہ بھائی جو کچھ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اللہ مان لیتا ہے اس کی؟ میرے دادا کے متعلق ماشاءاللہ میم نے کہا۔ تو پیر صاحب چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے، ان کو اپنی زبان میں سمجھایا گیا، تو انہوں نے جواب دیا، دیکھیں یہ میرے پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے یہ جواب ہے، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ پیر صاحب اور کا کوئی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں، میں ہوتا کوئی اور ہوتے تو ہم نے کیا کیا ہانکتے وہاں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال نادان بچوں کی ہے، اللہ تعالی مالک ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں یا اللہ فلان چیز دے دے، ہمیں اس کا انجام تو پتہ نہیں، ہم نے مانگ تو لی، لیکن مالک جانتا ہے کہ اس کے حق میں کل یہ نفع مند نہیں ہوگی، اللہ نہیں دے گا۔ جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بچہ ہے، بچہ وہ انگار کی طرف لپکتا ہے، ادھر اس کے ساتھ ایک لال بھی رکھا ہوا ہے، ادھر لپکتا ہے، اب بچے کو پتہ نہیں میں نے انگارہ اٹھانا ہے یا وہ لال اٹھانا ہے، وہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے، تو اب وہ لال کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے انگارے کی طرف اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جل جانے کا جو اندیشہ ہے یہ بچے کو پتہ نہیں ہے، اس کا باپ یا ماں پکڑ لے گی، چاہے وہ روتا رہے، وہ کہے گا میں یہی اٹھاؤں گا، وہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انہو کان ظلوما جہولا، یہی جو انسان تو ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا۔ تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا کام ہے بچوں کی طرح رونا اور گڑ گڑانا اور مالک سے مانگتے رہنا، وہ چونکہ نتائج کو جانتا ہے اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پیر ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ مان ہی لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو صحیح ہے، اس نے نہیں، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میم کو جواب دیا، تو اس نے کہا کہ پیر صاحب گرمی بہت ہے، اب آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ اب دیکھیں ان کی جو شریعت کا وہ حضور کی رحمت اور دوسرے اقوام کو بھی ساتھ ملانا، یہ ایک۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اس نے کہا میں مسلم نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا، گاڈ کو تو مانتی ہے نا، آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کا خالق بھی وہ ہے، آپ کو بھی وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے، میری بھی وہی سنتا ہے، آپ کی بھی وہی سنتا ہے۔ میم اور صاحب کو بھی کہے آپ ہاتھ اٹھائیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے بارش مانگی۔ ابھی جو انہوں نے خیمہ لگایا تھا 1 میل گولڈا شریف سے دور، وہاں پہنچے نہیں تھے کہ بارش آ گئی، ماشاءاللہ 3 دن کھل کر برسی، اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی، وہ تو ساری ندیاں اتنیاں بہ گئی۔ تو پھر اس میم نے پیر صاحب کو کہلوا کر بھیجا کہ پیر میر علی شاہ سے کہو کہ گارڈ سے عرض کرے اب خدا کے لیے بارش اللہ روک دے کہ ہم ڈوب چلے ہیں۔ دیکھو ان کو بھی پیر صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ وہ آپ کے سوال کا جواب کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ شریک کریں کہ وہ بھی اللہ ان پر بھی کہ کوئی عمل ان کا اگر اس کی بے نیاز ذات ہے پسند ہو تو وہ کرم فرما سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت صاحب یہ درگاہی فیض جو ہوتا ہے، درگاہی فضیلتوں کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ درگاہوں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ کس قسم کے فیض و برکات لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے اور کس طریقے سے درگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں، ان فیض و برکات کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل درگاہوں میں یہ جو صورتحال دیکھی جاتی ہے تو میں زائرین سے اور جو مختلف درگاہوں کے متوسلین ہیں، ان کے مرید ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اصل میں جو شخص کسی درگاہ پر جاتا ہے تو وہ پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، صحیح، مجھے کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے مجھے۔ صحیح، اگر فائدہ ہے، اب جو آدمی دفن ہو گیا وہ سامنے تو نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ملے گی۔
दरगाहों पे वैसे जाने का तो कोई फायदा नहीं, वजह अल्लाह की है या रसूल की है। तो जहां से आपको अल्लाह और रसूल की तालीम बराह रास्त हासिल हो, उस दरगाह पर आप जाएं, सही। पीर साहब से मिलें, पीर साहब आपको लेक्चर दें, पीर साहब आपको खुद समझाएं, हैं जी। सही। मौलवी हजरात तो समझाते ही रहते नहीं, मैं हैं, पीर फिरोज- साहब खुद समझाएं, दर्स दें, जिस तरह हमारे हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दर्स दिया करते थे, माशाअल्लाह। फतुआत मक्किया का दर्स दिया करते थे, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया करते थे, माशाअल्लाह। अब भी मशाइख बाज देते हैं। तो ये चीज जो है, ये असल फैज है, ये असल फैज है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस और आपकी जो जात है हमारे लिए नमूना है, उसवे हसना आपका हमारे लिए नमूना है। हम कोई अज खुद चीज बजा नहीं कर सकते। सही बात, माशाअल्लाह। खानकाहें हुजूर के दरबार शरीफ का एक धुंधला सा अक्स है, धुंधला सा अक्स है, मुकम्मल तौर पर तो नहीं, जो सही। थे वो गुजर गए, अब जो है वो धुंधले से धुंधले भी रहे, खत्म हो गए। तो उसमें जो है ना जी कि आप जितना वो हुजूर की सुन्नत, कुरान, हदीस, आपके इरशादात, इससे आप तालीम दें, ये रूहानी फैज है। इसमें हजरत साहब कता कलामी के ये जो वहाँ पे दरगाहों पे जाके बैठ के कुरान करीम, कोई वतीन पढ़ रहा है, कोई वल्लैल पढ़ रहा है, कोई मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ रहा है, इससे भी फैज़ व बरक़ात मेरे ख्याल में जन्म लेते हैं, और उससे बहुत से लोग ये स्पिरिचुअल फ्रेगरेंस होती है, रूहानी खुशबू होती है जब कोई कुरान करीम पढ़ता है। तो आया इससे भी फैज़ व बरक़ात तो वहाँ पे ज़ाहिर है जी, अल्लाह का कलाम है और हर आयत और हर सूरत अपने खवास, अपने अंदर खवास लिए हुए है, हर आयत के खवास हैं, अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये ख्याल में रहे कि अगर कोई मेरे बुजुर्ग हजरत पीर मेहर अली शाह साहब और मेरे जद्द अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, जो लाखों मुरीदों के पीर थे, जी। और अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो जज्बा तौहीद और इश्क रसूल की दौलत रखी थी, लाजवाल दौलत, जिसके जो आज मैं बोल रहा हूँ ये उन्हीं के फैजान का सदका है। तो वो हमेशा फरमाया करते थे कि ये जितने चिल्ले हैं, ये जितने आप ये वज़ाइफ पढ़ते हैं, इससे अल्लाह काबू नहीं आ सकता कि आप माज़ अल्लाह कमांड डालें जिस तरह काबू करते हैं किसी को। तो ये कोई जिन तो नहीं है माज़ अल्लाह, ये तो खालिक के कायनात है। तो इस तरह आप इन वज़ाइफ से और इन चीज़ों के पढ़ने से, या ये करके कि आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ें कि अल्लाह ताला जनाब वो माज़ अल्लाह मजबूर हो जाए कि आपका वो काम करे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा वजीफा नहीं है। वो मुख्तार कुल है, कादिर कुल है, जो चाहे करे, वो किसी की धौंस लपेट में नहीं आता कि कोई वजीफा भी पढ़े आप तो उसके मजबूर होकर वो आपका काम कर देगा। माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं है। नहीं, उसकी तो आप उसकी रजा के लिए पढ़ें, माशाअल्लाह उसकी रजा के लिए पढ़ें, और ये तवक्को रखें कि अब मालिक मुझ पर करम फरमाएगा, मैं उसकी बारगाह में उसी का कलाम पढ़ रहा हूँ। मेरे मालिक मेरी फलां हाजत रवा फरमा, मेरी फलां हाजत रफा फरमा, पूरी फरमा। ये तवक्को रखना और बात है। और ये जिस तरह दम मंतर करके और जिस तरह मुख्तलिफ वजीफे बताते हैं, कई लोग, कई पीर तो इतने वजीफे लोगों को बताते हैं, औरतें खास तौर, क्योंकि ज़ईफ़ुल इतिकाद होती हैं, क्योंकि ये वो पीर साहब जुब्बे कुब्बे वाले देखे, उन्होंने बोलते बालते उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल कुशा पीर है, माशाअल्लाह ये तो मेरी हाजत पूरी कर देगा। हालांकि बेचारा वो क्या मुश्किल कुशाई करेगा, वो खुद मोहताज है अल्लाह का। असल में कुरान करीम में है ना कि मेरा जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह पाक ने हमें रास्ता भी तो बताया ना कि अगर आप फलाह चाहते हैं, अगर कामयाबी चाहते हैं, तो मेरा जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वज़्कुरुल्लाह कसीरन। कसरत जिक्र जो है ना जी, वो अपने अंदर जो दुनिया पैदा करनी है हमने, एक रोशनी, तकवा और मजबूती उसके लिए। तो ये नहीं है कि आप कोई अल्लाह का जिक्र ज्यादा करेंगे। कई लोग, मैं आपको बताता हूँ कि वजीफे औरतें और मर्द पढ़ते हैं। हमारे दरगाह में गोल्डेशी में आते हैं, हमारे पास खतूत आते हैं कि जनाब पागल हो गया। क्या हो गया जी? वजीफा इतना पढ़ा, पढ़ पढ़ के औरत पागल होगी, लड़का पागल हो गया। तो वजीफा पढ़ने से वो या तो ये समझते हैं कि हम वली बन जाएंगे। तो वली वजीफे पढ़ने से नहीं बनता आदमी। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और नियाज है, वो किसी मंजिल पे पहुंचा दे तो पहुंचा दे।